محبت الہی کا جذبہ انسان کے دل میں ہو تو اللہ تعالیٰ بڑی قدردانی فرماتے ہیں۔ محبت میں ایسی کیفیت ہو جیسی حضرت عبداللہ بن ذوالوجہین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی تھی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ایک نوجوان صحابی تھے جو مدینہ طیبہ سے کچھ فاصلے پر ایک بستی میں رہتے تھے۔ دوستوں سے معلوم ہوا کہ ایک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوئے ہیں۔ چنانچہ یہ حاضر ہوئے اور چوری چھپے کلمہ پڑھ لیا۔ کسی کو معلوم نہ ہوا، گھر والوں کو کانوں کان۔ یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو کر اسلام کی دولت سے مالا مال ہو کر واپس گھر آئے۔ گھر کے سب لوگ ابھی کافر تھے، لیکن محبت تو وہ چیز ہے جو چھپ نہیں سکتی۔ اپنی طرف سے تو چھپایا کہ کسی کو پتہ نہ چلے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کوئی کرتا تو یہ بڑا متوجہ ہوتے، بڑے دھیان سے سنتے۔ چنانچہ گھر والوں نے اندازہ لگا لیا کہ کوئی نہ کوئی معاملہ ضرور ہے۔ ایک دن چچا نے کھڑا کر کے پوچھا، بتاؤ بھائی، کلمہ پڑھ لیا ہے؟ فرمانے لگے، جی ہاں۔ چچا کہنے لگے، اب تمہارے سامنے دو راستے ہیں، یا تو کلمہ پڑھ کر گھر سے نکل جا، اور اگر گھر میں رہنا ہے تو ہمارے دین کو قبول کر لے۔ چنانچہ ایک ہی لمحے میں فیصلہ کر لیا۔ فرمانے لگے، میں گھر تو چھوڑ سکتا ہوں، لیکن اس رب کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا، اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ چچا نے مارا، پیٹا اور جاتے ہوئے جسم کے کپڑے اتار لیے۔ جسم پر ایک بھی کپڑا باقی نہ رہا۔ لیکن ماں تو آخر ماں ہوتی ہے نا۔ شوہر کی وجہ سے ظاہر میں کچھ کہہ تو نہ سکی، لیکن چھپ کر اپنی چادر پکڑا دی کہ بیٹا ستر چھپا لینا۔ وہ چادر لے کر جب باہر نکلے تو اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک سے ستر چھپا لیا اور دوسری اوڑھ لی۔ اس لیے ذوالوجہین یعنی دو چادروں والے مشہور ہو گئے۔ اب کہاں گئے جہاں سودا کر چکے تھے، اپنے دل کا، اپنی جان کا جہاں سودا کر چکے تھے۔ قدم اپنے آپ مدینہ طیبہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ رات کو سفر کر کے صبح کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، پیارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا تو چہرے پہ عجیب خوشی کی کیفیت ظاہر ہوئی۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آپ نے ہماری اس ویڈیو کو اب تک نہ دیکھا ہے اور جو دوستوں نے نہیں دیکھا ہے تو برائے مہربانی ان تک یہ ویڈیو ضرور پہنچائیں۔ تو جب میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تب صحابہ اکرام متوجہ ہوئے کہ یہ کون ہے، یہ کون ان شخص آیا ہے جس کو دیکھ کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ یوں تمتما اٹھا ہے۔ آخر یہ کون شخص ہے، کون ہستی ہے؟ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، سب کچھ چھوڑ چکا ہوں، اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہوا ہوں، لہذا اصحاب صفحہ میں شامل ہو گئے اور وہیں رہنا شروع کر دیا، کیونکہ قربانی بہت بڑی دی تھی نا۔ محبت الہی میں اپنا سب کچھ داؤں پر لگا دیا تھا، اس لیے اس کا بدلہ ایسا ہی ملنا چاہیے تھا۔ اس لیے ان کو ایسی کیفیت حاصل تھی کہ محبت الہی میں کبھی کبھی جذب میں آ جاتے تھے۔
आजकल के लोग पूछते हैं कि जनाब जज्ब क्या होता है। जनाब हदीस मुबारका पढ़ो, फिर पता चलेगा कि जज्ब सहाबा इकराम पर तारी होता था। हदीस मुबारका में आया है कि यह हजरत अब्दुल्ला जुल बजादैन रजी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी के दरवाजे पर कभी कभी बैठे होते थे तो ऐसा जज्ब तारी होता था कि ऊंची आवाज में अल्लाह 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 कह उठते थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा तो उन्होंने डांटा कि क्या करता है। यह सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर अब्दुल्ला को कुछ न कहो, यह जो कुछ कह रहा है इखलास से कर रहा है, जो कुछ कर रहा है इखलास से कर रहा है। कुछ अरसा गुजरा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गजबे में तशरीफ ले गए। हजरत अब्दुल्ला भी साथ थे। रास्ते में एक जगह पहुंचे तो बुखार हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला तो आप हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को साथ लेकर उनके पास तशरीफ ले आए। जब वहां पहुंचे तो हजरत अब्दुल्ला के कुछ लम्हे बाकी थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सर को अपनी गोद में रख लिया। यह वह खुशनसीब सहाबी हैं जिनकी निगाहें चेहरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लगी हुई थी और अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ले रहे थे। सुभान अल्लाह। गोद मुबारक में अपनी जान इस कैफियत में जान देने वाले के सुपुर्द कर दी कि सामने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कफन दफन की तैयारी करो। आपने अपनी चादर भिजवाई और फरमाया कि अब्दुल्ला को इस चादर में कफन दिया जाए। सुभान अल्लाह। वाह अल्लाह, तू भी कितना कदरदान है कि जिस बदन को तेरी राह में नंगा किया गया था आज तो उस बदन को अपने महबूब की कमली में छिपा रहा है। सुभान अल्लाह। सौदा करके तो देखे, फिर देखे अल्लाह रब्बुल इज्जत कैसी कदरदानी फरमाते हैं। हम लोग ही बेकदरे हैं। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका जनाजा पढ़ाया, फिर जनाजा लेकर कब्रिस्तान की तरफ चले। शरीयत का मसला यह है कि जो आदमी मैयत का सबसे ज्यादा करीबी हो तो वह कब्र में उतारने के लिए उतरे। उस वक्त अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु व उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु भी खड़े थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कब्र में उतरकर फरमाया कि अपने भाई को पकड़ा दो, मगर उनके अदब का ख्याल रखना। आपने उस आशिक सादिक को अपने हाथों में लिया और जमीन पर लिटा दिया गया, गोया अपनी अमानत को जमीन के सुपुर्द कर दिया। हदीस मुबारका का खुलासा है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको जमीन पर रखा तो आपने इरशाद फरमाया, ऐ अल्लाह, मैं अब्दुल्ला से राजी हूँ, तू भी इससे राजी हो जा। सुभान अल्लाह। ये ऐसे बोल थे कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु भी सुनकर वजद में आ गए और कहने लगे, मेरा जी चाहता है कि काश आज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों में मेरी मैयत होती। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आपने देखा मेहनत व मुजाहिदा और कुर्बानियां करने वालों को अल्लाह रब्बुल इज्जत यूं बदला दिया करते हैं। आप सोचिए कि जो आका अपने कमजोर बंदों को हुक्म फरमाता है तो कोई अगर उसके लिए कुर्बानियां दे तो क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत कदरदानी नहीं फरमाएंगे? बेशक जरूर फरमाएंगे। सुभान अल्लाह। देखिए मोहब्बत किसे कहते हैं।